شنو كنديروا في الجمعيه. دونك جمعيه الاكرام جمعيه عندها بلوس دو 25 ans باسكو اون كري ان 96. بدينا بعمليه رمضان حيت سميتنا جمعيه الاكرام. زياد بناني كنا بدينا على الصعيد المغرب كامل 16 ديال المدن. كنا كنفرقوا رمضان الوجبات ديال رمضان في الفطور. كان لو ريزو وفا هو اللي كيساعدنا. لا فونداسيون وفا هي اللي كانت خلقت هذه الجمعيه. من بعد وسعنا هذا المجال لا ريانسيرسيون سكولير. خدينا الاطفال اللي في الشارع اللي عندهم بين 9 سنين حتى 16 عام ومنقطعين على الدراسه، خديناهم عندنا في واحد البرنامج سميتو التربيه الغير نظاميه، وكنقريوهم في المدارس اللي قراب المنطقه ديالهم فين ساكنين. كنقريوهم عام ولا عامين وكنعاود ندمجوهم في المدرسه الحكوميه. الو عندنا هاد اعاده الادماج، وعندنا برنامج عاوتاني مهم هو الدوسي جوريديك الحاله المدنيه ديال الدراري. بزاف ديال الاطفال عندنا ما عندهمش الحاله المدنيه وما مسجلينش في الحاله المدنيه. دونك احنا كنتكلفوا بجميع كلشي داكشي ديال العدول والبروسيدور في التريبونال والاوراق وهذاك الشيء باش كنرجعوا لهم ديك ليدونتيتي ديالهم باش يمكن لهم عاوتاني يدمجوا ولا في المدرسه ولا في التكوين المهني، حيت الهدف ديالنا هو اعاده الادماج ولا في المدرسه ولا في التكوين المهني. كنديروا برنامج عاوتاني اللي كيستافدوا منه الفئه ديال الامهات لي مير امهات ولا لي فام. كنا كنديروا محو الاميه الالفابيتيزاسيون، وكنديروا toutes les formations pour les femmes, coupe et couture, broderie sur machine, la céramique, enfin plein de métiers, les petits métiers اللي يمكن لهم العيالات يتعلموا شي حاجه ويستافدوا منها شي يجيبوا شي ريفوني مردود. فوالا من بعد من هذا العام 2015 بدينا واحد البرنامج سميتو الاكرام للعمل، هو هذا اللي قايدين فيه نتوما. درنا لا بروميير بروموسيون 3 موا دو فورماسيون. الوغ الهدف من هذا التكوين هو نعطيو فرصه لي جون اللي عندهم نيفو باك دي فورماسيون في التكوين المهني باك بلس 1 باك بلس 2 ولا ميم باك موان 1 مي اللي ما عندهمش كيفاش نقولوا الصله بالعالم ديال الخدمه ديال الشغل. حنا بالمعرفه اللي عندنا كنعيطوا لهاد الشركات اللي يمكن لهم يخدموهم وكنديروا الصله. ولكن قبل من هذا الشيء درنا تكوين في تقنيات البيع، تكنيك دو فونت، تكنيك كومبورتمونتال، وكنظن بين الطلبه استافدوا بزاف من هذه التكنيك كومبورتمونتال حيت كنتعلموا الديفلوبمون بيرسونيل، الثقه في النفس، اعاده الثقه في النفس، حيت كل واحد فينا عنده كفاءات ولكن بزاف اللي كيهملوا وكيحتقروا ديك الكفاءات ديال كل واحد. دونك اعاده الثقه مهمه، تكنيك كومبورتمونتال. درنا شويه دانفورماتيك وشويه ديال الفرونسي، ان بو دو فرونسي كوميرسيال، un petit peu de gestion, mais surtout la deuxième promotion, j'ai معنا AXA Assurance qui sont des partenaires AXA Crédit qui sont des partenaires vraiment très importants pour nous parce que une petite aide financière, ils nous ont donné une aide humaine. Ils ont participé en tant que cadre, en tant que responsable à plein de formations dans les modules dans lesquels je vais laisser Madame Mariam après dire. Mais nous, on a rencontré des personnes qui ont vraiment le sens du social, la fibre sociale. C'est pas des gens qui sont venus juste parce qu'on leur a demandé de participer à une action caritative, mais vraiment c'est des gens qui aiment, on les a rencontrés, les élèves ont partagé des matinées avec eux. Et on les remercie très vivement à cette occasion pour toute l'aide qu'ils nous apportent. Et le soutien, parce que c'est un soutien moral, en dehors du soutien financier, il y a beaucoup de soutien moral. Chaque fois qu'on a une activité, ils sont avec nous, ils nous encouragent. Et c'est ça qui permet à des associations de vivre et de persévérer. Voilà. Donc, le programme, en dehors du contenu,
On a une assistante, on a une chargée d'insertion qui est mademoiselle Rim, qui est la personne dédiée au lien entre les élèves et les entreprises. Alors Rim s'occupe par exemple de tout le suivi. Quand on réintègre le candidat dans une entreprise, elle assure le suivi. S'il y a n'importe quel problème, c'est un trait d'union entre l'association et l'entreprise. Ça, c'est un point, je pense, qui est intéressant. On fait un suivi permanent. On a des indicateurs pour voir la performance du programme, pour voir aussi le taux, enfin, la performance aussi de l'insertion, parce que l'insertion, elle peut être brisée par plusieurs moments. Le candidat يدخل الشركة ويعاود يخرج وعاوتاني يقلبوا ويعاود يدخل ويعاود يخرج. خصنا المهم حنا عندنا هما هاد الطلبة يدخلوا يديروا رجلهم في الشركة باش يولفوا العمل، حيت العمل عنده واحد القوانين صعيبة هاد المرات، والطالب كيكون عنده دي فوا 23 ans 24 ans عمره ما جرب يكون في واحد النظام اللي هو زعما تيفرضوا عليه واحد القوانين. دونك حنا لوبجيكتيف سي دخلوا في هاد لي زونتربريز كي فون فو ريكروتي، غادي يعطيكم فرصه باش تدخلوا في هذا العالم ديال الشغل، ومن بعد تعلموا تاخذوا تجربه، ومن بعد غادي يمكن لكم دي بتيت فورماسيون بحال هذه اللي درنا في لاسوسياسيون تطوروا تكون عندكم une carrière, en tous les cas une carrière qui va évoluer surtout. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? كنشكر énormément les journalistes qui sont venus aussi apporter leur soutien moral et leur soutien économique à ce projet. Et je laisse la parole à Madame Mayem Eloni pour... Je suis très contente d'être parmi vous. Vraiment, je suis très émue de voir un peu ces sourires-là. Le fait que vous êtes vraiment en forme, vous avez confiance en vous pour vraiment affronter le marché de travail. Alors, comme a dit Afaf, c'est que moi aujourd'hui je représente AXA Crédit. AXA Crédit, filiale de AXA Assurance Maroc. Donc, AXA معروفة, je veux dire, على الصعيد العالمي sur le plan ديال التأمين. هي موجودة هنا في المغرب في le domaine ديال التأمين, وعندها des filiales dont AXA Crédit qui s'occupe du crédit. Alors l'idée بالنسبة لنا c'est que في واحد الوقيته كنا تنهتموا بالكليون, كنا تنهتموا بالكولابوراتور, ولكن ما كانش عندنا حياة جمعوية. Donc هاد الأعوام soi-disant les توالى, on s'est dit le fait qu'on est au sein de société, il faut vraiment qu'on apporte une valeur ajoutée par rapport au مجتمع. Donc Dina, تنخدموا مع des associations, L'Heure Joyeuse, etc. Et cette année, on a travaillé avec l'association Al-Ikram dans le cadre de ce beau projet qu'on a estimé que عنده واحد سنتواصل مع l'activité ديالنا. يعني le fait qu'on est en train de préparer des jeunes pour le marché d'emploi. Donc on est prêt à les accueillir dans le cadre des stages, on est prêt à les accueillir dans le cadre de l'emploi, dans le cadre carrément ديال الشغل. نقدروا carrément يجيو des cadres من عندنا pour animer des modules de formation عندكم. Donc il y avait le partage d'expérience qu'on avait mené, etc. Donc on a estimé que l'apport ou la valeur ajoutée qu'on pourra vous fournir sera, je veux dire, plus importante comparativement à d'autres activités. Donc effectivement, comme l'a تشوفنا معكم, donc جاو des salariés من عندنا pour le partage d'expérience معكم dans le cadre d'une matinée. Il y avait des modules de formation qu'on avait animés sur le comportemental, sur l'informatique, sur par exemple tout ce qui est rédaction de courrier professionnel, etc., la partie commerciale, etc. Et aujourd'hui, on est avec vous, je veux dire, vous soutenir surtout moralement dans la partie recherche d'emploi. Donc je vous dis vraiment bravo à tous les efforts que vous avez fait, bravo à l'équipe Ikram. Je veux dire, je dis vraiment que c'est des gens qui sont très professionnels. Vous avez de la chance aussi de bénéficier de ce programme de formation. Et je vous dis bon courage et bon vent. Il n'y aura que de belles choses qui vont arriver. Merci à vous. On va passer peut-être à la phase des entretiens. On va organiser la salle. Alors on va organiser la salle. Les jeunes ils vont sortir. À chaque fois, on va appeler pour que tout le monde tourne dans toutes les tables. Donc on va demander aux sociétés qui sont là. Madame, vous allez vous installer. On va prendre chacune une table. Madame Afaf, vous êtes directrice de l'association Ikram.
Pouvez me donner un petit mot sur cette association, les activités? Alors, c'est une association qui fait de la réinsertion scolaire et professionnelle de jeunes. On a un programme qui s'appelle l'éducation non formelle, Tarbia Damia, où on a des enfants de 8 à 16 ans qui sont déscolarisés, qui ont quitté l'école et qu'on prend chez nous pour une année ou deux de remise à niveau scolaire pour les réintégrer dans le système scolaire public ou dans les centres de formation professionnelle. Un deuxième projet, c'est un projet de formation pour les femmes, d'alphabétisation et toutes les formations pour les activités génératrices de revenus, donc coupe et couture, broderie, passementerie, etc. Et cette année, nous avons lancé le programme El-Ikrami Al-Amal. C'est un programme qui est destiné à des jeunes qui ont un niveau bac, ou niveau bac plus 1, plus 2, mais qui n'ont pas eu la chance de travailler avec ça. Donc nous les prenons pour une petite formation courte et ciblée en technique de vente et en technique comportementale. Et on a ajouté pour la deuxième promotion du merchandising. Les techniques de merchandising, c'est des techniques qui sont destinées à travailler dans les grandes et moyennes surfaces, aménagement des espaces de vente. Et ce programme-là, c'est une formation courte mais intense en technique comportementale, comme j'ai dit, technique de vente, et français commercial, et un petit peu d'informatique, bien sûr. Le but de cette matinée, c'est de les mettre en relation avec les entreprises. Donc, on est un réunion avec les entreprises et ces jeunes pour leur donner une chance d'être réintégrés dans le monde du travail. Et lors de leur formation, ils ont eu aussi des formations en technique de recherche d'emploi, relations publiques. Nous assurons aussi, après la formation, un suivi régulier des performances du programme, c'est-à-dire que ces jeunes ne sont pas livrés à l'entreprise, on les accompagne pour éviter les exclusions de l'entreprise. Et puis, l'idée, c'est de les faire évoluer, même pendant des années. La date de création de cette association? 1996, on est reconnu d'utilité publique. Plus de 40 ans ou de travail? Non, on est en 96, 25 ans. Donc, quelles sont les sociétés? 19. Non. Attends. Non, c'est pas grave. Donc, les sociétés qui sont en collaboration avec votre association? Alors, nous avons AXA Crédit cette année qui est partenaire avec nous. Nous avons Force de Vente. Nous avons Eurelec qui nous prête les locaux pour enseigner, les locaux des salles de classe, Eurelec. Nous avons la fondation Yasmine qui nous prête ce local, mais qui est partenaire avec nous depuis le début du projet, la fondation Yasmine Immobilier. Et nous avons Valiance, bien sûr, qui est notre partenaire principal. Ils sont des membres du comité. C'est vraiment, ils nous font du mécénat de compétences. Ils nous aident pour la restructuration, pour l'organisation, pour la gestion de tous nos projets. Valiance. Et Accrédassure, cette année, Accrédassure et AXA Crédit sont nos derniers partenaires, ceux qui assurent, qui sont partenaires avec nous dans cette deuxième promotion. Nous avons déjà intégré ou réintégré les premiers candidats de la première promotion et là nous sommes en train de faire cette matinée pour la deuxième promotion. Vous travaillez à Casa ou à Casablanca, on travaille juste à Casablanca, même pour l'insertion scolaire et professionnelle, parce que nous réintégrons les jeunes soit à l'école publique, soit dans les centres de formation professionnelle. Et nous avons un suivi psychologique des enfants qui sont dans l'éducation non formelle. On a une psychologue qui les suit régulièrement sur toute l'année. On a un suivi juridique, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les dossiers juridiques, les enfants n'ont pas de livret de famille, donc ça nous coûte très cher de revenir en arrière pour reformuler le projet. Et voilà. Merci madame. Merci à vous. Après, vous n'avez pas